ابھی علی گڑھ کا واقعہ رمضان شریف کا، بدبخت بیٹا ماں کو اکیلا چھوڑ کے بیوی کو لے کر نکل گیا، ماں سے بستر سے نہیں اٹھا جاتا تھا، 8 دن ہو گئے، بیٹی آئی ماں سے ملنے کے لیے، مین دروازہ لوگ دیکھا، محلے والوں کی مدد سے دروازہ جب کھولا، لڑکی اندر گئی، کیا دیکھا کہ بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، پیشاب پخانہ اس کے کپڑوں میں ہے، اللہ اکبر، مکھیاں اس کے جسم پہ اس کے چہرے پہ بھنک رہی ہیں، اللہ اکبر، چیخ نکل جاتی ہے، ایف آئی آر کی، اس کے بعد اس کے بھائی کو اللہ اکبر گرفتار کیا، پکڑا گیا، بلایا گیا، اس سے پوچھا تو نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کی؟ یہ وہ تیری ماں جس نے 2 مہینہ تجھے پیٹ کے اندر رکھا، اور ظالم اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ گیا کہ یہ پیشاب میں تیری محتاج تھی، پخانہ پیشاب میں تیری محتاج، کھانے میں تیری محتاج تھی، تو اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو بیٹے کے جملہ سننا، سینہ اللہ اکبر جو دل ہے نا، یہ دل پھٹ جائے گا۔ وہ بدبخت بیٹا بولا، میری بیوی نہیں چاہتی میں ماں کی خدمت کروں، اب میں یہ چاہتا ہوں میری ماں مر جائے۔ ماں ایسے نہیں مر رہی تھی، سوچا تھا جب کھانا نہیں ملے گا، پینا نہیں ملے گی تو ماں مر جائے گی۔ او نادان، یاد رکھنا، اگر تو نے اپنی حرکتوں سے اپنی ماں کو مار دیا، اپنی حرکتوں سے اپنے باپ کو مار دیا، پوری زندگی عبادتیں لے کے سجدے لے کے بھی جائے گا، تب بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ تیری حرکتوں سے تیرا باپ مرا ہے، تیری حرکتوں سے تیری ماں کا مری ہے۔ ماں باپ کو اپنی حرکتوں سے مارنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جاڑا مار گیا، سردی مار گئی، گرمی مار گئی، جاڑا سردی گرمی نے نہیں، اولاد کے رویوں نے مارا ہے، اولاد کی بہر روی نے مارا ہے، ان کے رویے ایسے ہو گئے، ماں باپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماں باپ ہیں، اپنے گھر سے نکلو تو ماں کی دست بوسی کرو، باپ کی دست بوسی کرو۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں، اپنی کتاب کو بند کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے، منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ سید افروز میاں صاحب قبلہ، قاری فاروق صاحب قبلہ برکاتی، قاری غلام نبی صاحب قبلہ، شعیب بھائی، مولانا طارق صاحب، مولانا فہیم صاحب، ان تمام علماء کو گواہ بنا کر کے کہنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے اللہ راضی ہو گیا، روزے رکھو دعویٰ نہیں کر سکتے اللہ راضی ہو گیا۔ میں تجھے بتا کر کے جانا چاہتا ہوں ایسا فارمولہ، اس پہ عمل کر لے، پھر تو کہتے پھرنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، پوچھو گے وہ فارمولہ کیا ہے تو بتا رہا ہوں شارق بھائی، وہ فارمولہ یہ ہے کہ اپنے باپ کے قدموں میں جا کے گر جا، باپ کے قدم پکڑ لے، باپ کے کاندھے پہ اپنا سر رکھ دے، رونا شروع کر دے، باپ معاف کر دے گا، راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ باپ راضی، عرش کا رحمان راضی۔ کبھی آؤ اس کے پاس بیٹھو، اس نے بڑی محنت کی، تمہیں اونچا دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنی گالیاں کھائی ہیں، ماں تو گھر میں بیٹھی رہے، اسے نہ پتا یہ بیچارہ صبح کو نکلا، پانی ملا نہ ملا، ٹائم پہ کھانا ملا نہ ملا، کتنی گالی، کتنے دھکے کھائے، وقت پہ سواری نہ ملی، تھکا ہارا آیا، اولاد کی بیوی کے لیے لے کے آیا، بی بچوں کو کھلایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یہ باپ حضرات یاد رکھو، ماں کے قدموں میں جنت تو ہے ہی، لیکن باپ کو بھی ہلکے میں مت لیا کرو، اس نے بڑی خدمتیں کی ہیں تمہاری، اونچا دیکھنے کے لیے نیچا ہوا ہے، گالی کھائی ہیں، اس کی یہ کوشش تھی، یہ کاوش تھی، میں تو ہوں جیسا بھی ہوں، اولاد اچھی ہو جائے، بے شک، اولاد کامیاب ہو جائے، اولاد کو اونچا دیکھنے کے لیے یہ باپ نیچا ہوا ہے۔ حضرت مخدوم الدین سامری کلیری کے حقیقی بھانجے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا قول پیش کر رہا ہوں، ماں کے بھی قدم چومو لیکن باپ کو بھی ہلکے میں مت لینا، باپ کے بھی کبھی کبھی قدم چومو۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین
या नफली इबादतों से उसे वो नहीं मिलता जो माँ बाप के कदम चूमने से मिलता। सुभान अल्लाह बेशक। यार चूमो बाप के हाथ चूमो, माँ के हाथ चूमो, बाप के कदम चूमो, चेहरा इनका देखो। कबियर शरीफ जा रहे हैं पीर से मिलने, बरेली शरीफ जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, बोले हमारी बड़ी खतर तवास होती है, हमारे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पीर को नजराने देते हो और जालिमों उस बाप का चेहरा नहीं देखते जिसके चेहरे में अल्लाह ने हज का सवाब रखा है। हुजूर फरमाते जो बेटा सवेरे सवेरे अपने वालिदैन का चेहरा देखे अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। और ये सिर्फ एक मरतबा नहीं, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, अगर कोई 100 मरतबा भी देखे तो अल्लाह उसे 100 हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। नादान याद रखना, बाप की खिदमत करना, माँ की खिदमत करना, ये ज़िंदगी में माँ बाप एक मरतबा मिलते दोबारा नहीं मिलते हैं। इन्हें घर से मत निकालना, इन अपनी हरकतों से इनका कत्ल मत कर देना। ये कत्ल हो गए तो तू जन्नत को तरस जाएगा, तुझ पे ये दुनिया क्या है तंग हो जाएगी, ये ज़मीन तुझ पे तंग हो जाएगी। माँ बाप का नाफरमान, बाप का नाफरमान। मैंने बाप को, उसका बाप मुझसे रो कर के कह रहा था हजरत क्या पूछते हो। एक दिन ये घर से निकला, बीबी को लेकर ससुराल जा रहा था, मैंने नंबर लगाया, मुझे लोंडिया बेटी से गालियों से अल्लाह अकबर इस तरह की गाली दे रहा था। पूछो तो सही उस नालायक से अल्लाह अकबर बाप को गाली देना, बाप के मुंह पे आना, बाप का मुकाबला करना, बाप के खिलाफ जाकर के अल्लाह अकबर थाने में रिपोर्ट करना, बाप का मुकाबला करना, 4 आदमियों में जाकर के बाप की बुराई करना कि तेरा बाप तुझसे इतना अल्लाह अकबर नफरत खाता है कि वो तेरा हक मार लेगा। ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, बाप को ये इख्तियार हासिल है, बाप को ये हक हासिल है। अगर 2 बेटे हैं, जमीन 10 बीघे है, एक बेटा बाप की खिदमत करता है, दूसरा बेटा बाप की खिदमत नहीं करता, एक बेटा बाप का ख्याल करता है, दूसरा बेटा ख्याल नहीं करता, एक बेटा बाद में खाता है, पहले बाप को खिला रहा है, बाद में पीता है, पहले बाप को पिलाता है। अल्लाह अकबर अपने हाथों से बाप के कपड़े धो कर के देता है, बाप को अपने हाथों से गुस्ल कराता है, बाप को अपने हाथों से नहलाता है। अल्लाह की कसम सीना तड़प जाता, दिल तड़पता फटता। उस वक्त मैंने मस्जिदों में देखा, मैं भी जमीनी आदमी हूँ, अल्लाह अकबर मस्जिद मदरसे से अल्लाह अकबर लगा हुआ हो, मैंने देखा है अल्लाह अकबर मस्जिदों में 75 70 साल 80 साल 90 साल के बुजुर्ग आते हैं, वो गुस्ल खाने में मस्जिद के जाते हैं, अंदर बैठ कर दरवाजा लॉक करके मैं देखता हूँ कि घंटे के अंदर निकलते। मैंने कहा दादा 1 घंटे के अंदर से क्यों निकल रहे हो? तो वो कहते अंदर कपड़े धो रहे थे। मुझे बताओ तो सही, 5 बेटे 5 की शादी, 5 बहुएं घर के अंदर है, पोतियां घर के अंदर है, पोते घर के अंदर है। और जालिमो शर्म करो, शर्म हया करो, हया। ये पोतियां दादा का ख्याल न करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? पोते दादा का ख्याल न करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? बहुएं अल्लाहु अकबर कबीरा अपने ससुर का ख्याल न करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? बुढ़ापे में इनको लावारिस छोड़ दिया, जवानी तुम खा गए, ताकत तुमने इनकी खत्म करा दी, पैसे तुम हड़प गए, जमीनों पर तुमने कब्जे कर लिए, मकानों पर तुम सांप बन के बैठ गए, इनकी चारपाई तुमने घर के कोने में डाल दी। अरे इंतजार करना, तूने बाप को बेबस बनाया है, तेरी औलाद तेरी चारपाई को दरवाजे पे लाके न डाल दे तो मेरा नाम बदल देना। खुदा की कसम, जैसी करनी है वैसी भरनी है। इन बूढ़ों को मत रुलाओ। पोतियों से कहना चाहता हूँ अपने दादा के कपड़े अपने हाथों से धो करके पेश करो। बहुओं से कहना चाहता हूँ अपने अल्लाह अकबर कबीरा बुजुर्ग ससुर के कपड़े अपने अल्लाह अकबर शोहर से पहले धो करके दो। ये अल्लाह अकबर कबीरा इस तरह इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है, इस तरह इस्लाम में जायज नहीं है। मेरे हुजूर का अल्लाह अकबर इस्लाम तो इस्लाम है, इसमें बूढ़ों का भी ख्याल किया गया, इसमें औरतों का भी ख्याल किया गया, इसमें बच्चों का भी ख्याल किया गया, इनमें अल्लाह अकबर जवानों का भी ख्याल किया गया, किसी को महरूम नहीं रखा गया। इस्लाम के दामन में सब कुछ है, सिर्फ हमें अमल करने की जरूरत है। अर्ज कर रहा हूँ अपने बाप के पास बैठा करो, अपनी माँ के पास बैठा करो, इनके चेहरा देखा करो, इनके चेहरे में वो सवाब है जो सवाब किसी पीर के चेहरे में नहीं है, जो सवाब किसी आलिम के चेहरे में नहीं है। बाप के चेहरे में वो सवाब है। बाप का चेहरा देखो, खिदमतें करो, पहले खाओ बाद में खिलाओ। हजरात गिरामी याद रखना, खुदा की कसम 10 बीघा का मालिक बाप है, 2 बेटे हैं, एक
ایک بیٹا کچھ نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کر کے رہتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، تو باپ کو یہ حق حاصل ہے 10 کی 10 بیگھہ زمین اپنے اس بیٹے کے نام کرا دے، 10 کی